الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله استقيموا واعتدلوا. Verse of straight in the lines. استحضروا عظمة الله في قلوبكم. Dihadirkan kekhusyuannya, have the presence of Allah in your hearts and your prayers. الصلاة المستقيمة أحياء لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان
الإنسان وأنى له الذكرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحين ربنا بالسلام دخلنا دارك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجرنا من النار. 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 إلهنا أنت مولانا. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. mana? Udah, ada bisa. Berangkat. Oh ya, insyaallah sudah ini. Sudah. Doa syafar. Sudah. Sudah. Nampak Najib lama gak jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. InsyaAllah pada subuh hari ini kita akan mengulang sedikit sejarah di antara perang yang dicatat oleh sejarawan dunia, di antara perang yang mengubah demografi dunia dan historikal dunia adalah perang Yarmouk. Jadi ada beberapa perang di Islam itu yang memang diabadikan sebagai perang terbesar dan perang yang mengubah sejarah peradaban dunia. Perang yang pertama itu yang dicatat adalah perang Badar. Yang kedua pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab perang Yarmouk. Kemudian perang Qadisiyah yang dua perang terakhir yang menutup Imperium Persia, perang Qadisiyah, dan yang terakhir adalah perang melawan bangsa Tatar yang beringas, yang liar, yaitu perang. Ini harus tahu kita nih karena perang Ain Jalut, ya. Badar, Yarmouk, Qadisiyah, Persia, Ain Jalut melawan Mongol. Itu semuanya mengubah sejarah dunia. Yang tadinya di situ ada bentuk-bentuk kezaliman, dengan adanya perang tersebut menjadi hilang. Contohnya perang Yarmouk. Perang Yarmouk itu diistilahkan oleh Ortodoks Timur Tengah sebagai perang yang menyelamatkan agama mereka, perang yang menyelamatkan Kristus mereka, dan perang yang menyelamatkan penduduk Ortodoks itu sendiri. Kenapa? Karena orang Kristen di negeri Syams atau bangsa Ghassan namanya, dan mereka orang Arab ya, berbahasa Arab tetapi beda bahasa Arabnya dengan orang Quraisy. Kelebihan Quraisy, bahasanya dipakai menjadi bahasa Al-Quran. Dialeknya baca Quran itu harus dialek Quraisy. Nggak boleh dialeknya Teluk, nggak boleh dialeknya Yaman, nggak boleh dialeknya Arab Syam yang putih-putih cantik-cantik itu. Ghassan nggak boleh. Harus pakai dialek Quraisy. Karena nabinya bangsa Quraisy, kemudian diturunkan di negeri Quraisy, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Perang Yarmouk, kenapa dikatakan menyelamatkan bangsa Ortodoks? Karena mereka itu sebenarnya dipaksa oleh rajanya Heraklius untuk pindah ke agama Katolik. Karena Heraklius ini kan dia bukan asli bangsa Syam. Dia adalah pendatang dari Yunani, ya, dari Roma, membuat suatu kekuasaan baru namanya Romawi Timur.
Romawi Barat itu di Roma. Romawi Timur itu di negeri Syams, namanya Bizantium. Itu Bizantium itu artinya apa? Romawi Timur. Kerajaannya itu beragama Katolik. Penduduknya Middle Eastern itu beragama Ortodoks. Mereka dinaikkan pajak upeti setiap tahun oleh Heraklius. Kemudian zaman Konstantin anaknya, Konstantin itu yang dikalahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ayahnya dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Ya, mundur lagi ke atas, dia buat benteng di Istanbul, Konstantinopel, dikalahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Raja Heraklius ini, dia zalim kepada penduduk negeri Syams itu. Maka ketika terjadi perang Yarmuk, ya, itu penduduk itu menolong tentara-tentara Muslim dalam menunjukkan jalan-jalan kemenangan. Ya. Jadi kenapa perang-perang di dalam Islam itu selalu sukses? Karena yang mereka bawa adalah apa? Keadilan. Keadilan, adil dulu. Masalah dia mau nyembah Allah atau tidak, itu nanti urusan setelah menjadi penguasa. Perang Yarmuk itu terjadi pada tahun 636 ya, Agustus. 636 Masehi. Itu Raja Heraklius mengumpulkan jenderal-jenderal dari Eropa di bawah kepemimpinan Jenderal Theodorus. Ada dari Franka, Prancis, ada dari Slovakia, bangsa Slavik, ada bangsa Rusia dipimpin, ada dari Armenia dipimpin Mahan, Raja Armenia langsung turun. Ini yang turun ini adalah jenderal-jenderal yang besar dari Eropa. Kemudian dari bangsa Ghassan, rajanya, Raja Syam itu, yaitu Jaballah, yang dia ikut kepada Heraklius. Dia Ortodoks. Heraklius Katolik. Tapi karena mereka sama-sama tidak mau dijajah oleh umat Islam, kata mereka, akhirnya mereka bersatu. Kemudian kita mengetahui kan Khalid bin Walid berada di mana? Di Persia, di Irak. Sementara Heraklius telah menyiapkan 200.000 pasukan. Jumlah pasukan yang ada di negeri Syam, pimpinan sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah, kemudian Syurahbil bin Hasanah, kemudian Amr bin As, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, satu lagi saya lupa, itu jumlahnya hanya 25.000. Jadi nanti tambah 15.000 dari Khalid, itu jumlahnya 40.000. 200.000 melawan 40.000. Ketika pasukan muslimin ini berpencar di bawah satu orang sahabat, misalkan Amr bin As itu berada di Hams, di Suria. Abu Ubaidah ibn Jarrah itu berada di Yerusalem, Palestina. Ada yang berada di Yordan, jadi terpisah-pisah. Khalid kirim surat dulu, bahwasanya setiap negeri yang ada kalian sekarang, kalian tinggalkan dengan aman. Bahkan upeti jizyah yang sudah diambil, itu dikembalikan kepada penduduk Kristen itu. Disuruh kembalikan. Kembalikan, kemudian mundur baik-baik. Jadi jangan sampai nanti pasukan Kristen itu turun, ya, pasukan Romawi turun, mereka sudah kehilangan. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya kota-kota tadi seperti Yordania, Damaskus, Homs, Yerusalem, kemudian yang sekarang jadi Tel Aviv itu, Antioquia, Aqabah, Kaukasia, itulah nama dari Tel Aviv. Itu pelan-pelan sudah ditinggalkan. Jadi ketika pasukan Romawi sampai di kota-kota tersebut, mereka sudah tidak menjumpai umat Islam. Mereka semuanya nunggu di selatan perbatasan Saudi dengan Yordania. Ya, daerah Tabuk. Barulah datang perintah Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalid, kamu harus segera bantu para sahabat dari Irak, kamu segera sampai ke negeri Syam. Negeri Syam, Irak ke negeri Syam itu harus lewat selatan begini, mutar. Itu 30 hari, Pak. Tapi kalau lurus, 15 hari.
Kalau lurus yang ditantang apa? Padang pasir yang gersang. Yang kalajengkingnya itu kalau menggigit itu langsung bisa mati. Ya. Tapi yang namanya Khalid itu memang sebagai Saifullah itu tidak punya akal mati. Dia bilang, kasih minum semua unta-unta kalian. Ya, kenyangin perutnya, penuhkan punuknya, kemudian ikat mulutnya. Jadi dia nggak akan cari sumber mata air lagi. Karena kan kelebihan unta diciptakan kalau dia ada mata air, dia gali-gali pakai mulutnya, Pak, pakai kakinya. Karena dia tahu kelebihan unta itu dia penciumannya itu Allah beri ya, sampai ke bawah tanah itu dia tahu di mana itu ada mata air. Jadi diikat supaya jalan cepat. Yang kedua itu dibawa air khusus untuk membasahkan sorban untuk menutup kepala. Jadi kalau kering, basahin, karena panas yang membara. Kaki itu tidak cukup pakai sandal, diikat lagi dengan kain-kain. Karena mereka di Persia, ghanimah terbanyak itu adalah pakaian kan. Karena bangsa Persia ini kan dia maju dalam segi tekstil, sutra, parfum. Masya Allah, kaya raya. Akhirnya kaki semua diikat, barulah mereka mulai berjalan di padang pasir itu. Hanya ada satu pohon korma, kalau sudah sampai di satu pohon kurma, maka jaraknya ke negeri Syam itu sudah dekat. 15 hari, Khalid bin Walid sampai. Tapi ketika dibuka, ada yang kakinya itu merah, ada yang kakinya sudah, seperti agak-agak bernanah, ada yang meninggal di padang pasir digigit kalajengking, ada yang tidak sempat mengambil minum, mati dalam kehausan. Perjuangan. Memang ayat intan surullah yansurkum itu benar-benar hidup di hati sahabat. Sampai di Persia, sampai di negeri Syam, akhirnya berjumpalah Khalid bersama para sahabat tadi, pimpinan tadi. Ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Ikrimah bin Abi Jahal, Syurahbil bin Hasan, kemudian ada Amru bin As. Amru bin As nanti yang membuka Mesir. Udah diusir dari negeri Syam ini, Heraklius, diusir lagi dari Mesir. Mesir nanti lain lagi kisahnya, lebih heroik lagi. 5 jenderal ini, kata Khalid, aku bawa surat dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah, bahwasanya aku diminta untuk memimpin kalian. Sungguh aku tidak pantas memimpin kalian para senior sahabat senior. Rendah hati. Tapi Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sahabat yang paling senior, mengatakan, kalau sudah khalifah yang mengatakan begitu, kami sami'na wa ata'na aja. Ya. Kemudian kata Abu Ubaidah ibnul Jarrah, memang engkau lebih pantas yang Khalid. Jumlah peperangan yang engkau ikuti itu lebih banyak dari kami. Akhirnya, udah persiapan, meninggallah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, diganti dengan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Tulis surat lagi, Pak. Itu sebulan sebelum terjadinya perang Yarmuk. Tulis surat lagi bahwasanya saya Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab mengganti Khalid bin Walid menjadi Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai pimpinan pasukan. Datang lagi surat, strategi udah diatur, ya, infanteri yang diserang, kavaleri nanti yang dibiarkan. Akhirnya dibacakan oleh Abu Ubaidah, Khalid bagaimana ini? Kata Khalid, kalau memang Amirul Mukminin memerintahkan seperti itu, saya taat. Diserahkan lagi mandat bendera kepemimpinan kepada Abu Ubaidah. Jadi sahabat itu begitu aja, taat kepada pemimpin. Gak ada namanya baper, kecil hati. Ya, misalkan kalau di sana ya udah nggak jadi di Indonesia nggak jadi pengurus masjid, dia nggak sholat di situ lagi. Sampai ada pergantian baru, dia kepilih lagi, baru dia sholat di masjid itu lagi. Itu rata di Indonesia begitu. Habis masa jabatan, dia biasa imam. 5 tahun nggak jadi imam di situ, Pak. Sholat di masjid lain. Tapi lihat sahabat itu. Apa alasan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab mengganti Khalid? Karena timbul dalam perasaan orang beriman, kalau Khalid yang pimpin pasti menang. Jadi kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab kan tegas ya dalam masalah tauhid. Kita nggak boleh bersandar kepada manusia. Ganti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sampai Abu Ubaidah syahid
barulah panji kepemimpinan dipegang oleh Khalid bin Walid. Cuma ya, yang paling pintar dari Khalid itu dia mengatur strategi itu, Pak. Jadi yang diperkuatnya apa? Kita di awal-awal peperangan 3 hari pertama itu banyak bertahan aja. Bertahan mundur, bertahan mundur. Jadi tidak terlalu letih, panah tidak banyak habis. Kemudian Romawi itu sudah menganggap dirinya menang. Ya, hari keempat mereka sudah leyeh-leyeh, barulah diserang. Ya, infanteri sama kavaleri. Kavaleri yang naik kuda ya. Infanteri yang jalan ya. Nah, ini anak polisi. Infanteri sama kavaleri itu yang diserang mana? Pejalan kaki dulu. Yang jalan kaki dulu diserang, ya, diserang dari bagian depan, ditunggu di jembatan Sungai Yarmuk itu, Pak. Kan perangnya di pinggiran Sungai Yarmuk. Nanti pergilah jalan ke Yordania. Udah dibuat sama Raja Hussein kampus Yarmuk University. Untuk ekonomi Islam itu nomor 1 di dunia itu. Ya. Untuk kelas ekonomi Islam, apa namanya, Islamic Business School, nomor 1 itu di Yarmuk University. Jadi kata Khalid, pokoknya kalian ini yang 1000 orang ini jangan bergerak dari jembatan ini. Mereka akan lari nanti ke belakang. Jadi sistemnya serang depan, pasukan nunggu di belakang. Begitu aja, Pak. Digiring, diserang, lari, di belakang udah tinggal dihabisin. Akhirnya jumlah pasukan Romawi yang meninggal itu 120.000. Sementara jumlah pasukan muslimin yang syahid itu 3.000. 120.000. Heraklius itu semenjak kalah dari perang Yarmuk, itu udah diangkat kaki dari negeri Syams. Barulah dia menyeberang ke Istanbul. Disitulah dia kembali ke bentengnya yang asli, yaitu Konstantinopel. Konstantinopel memang dibangun oleh anaknya, tetapi benteng itu sudah ada. Jadi mimpi Heraklius bahwasanya dia akan diusir dari negeri Syams, itu sudah ada. Dia sudah bermimpi ketika Rasulullah masih berada di Mekah. Ketika para pedagang Abu Sofyan diundang kan ke istana Heraklius, ditanyain, siapa itu Muhammad? Dia adalah anak yang paling mulia di antara kami. Ayahnya adalah seorang yang paling berakhlak. Ibunya adalah orang yang paling cantik dan paling baik akhlaknya, Aminah. Memang begitulah kata Heraklius kalau Nabi akhir zaman itu. Kemudian bagaimana sifatnya? Sungguh selama dia dari umur 1 sampai 40 tahun, dia itu tidak pernah berbohong. Memang begitu sifat para nabi. Kemudian siapa yang beriman kepadanya? Orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Orang-orang miskin katanya. Memang begitulah ya hawariyunnya para nabi, pembela para nabi. Tentu mereka dari kalangan orang-orang susah, orang-orang miskin. Kalau aku berada bersamanya, aku akan mencuci kakinya, kata Heraklius. Tapi kerajaannya yang besar, yang menghalanginya dari keimanan kepada Allah. Satu aja yang terkejutkan oleh Heraklius, gak nyangka dia ternyata Nabi akhir zaman itu diambil dari bangsa Arab. Bangsa yang selama ini gak mau dia jajah, Pak. Mekah itu gak ada yang tertarik, Persia gak tertarik, Romawi gak tertarik. Kenapa? Gak ada apa-apa di situ. Mereka hanya tahu bangsanya gak bisa baca, gak bisa nulis, pekerjaannya jualan, sama kalau ngomong itu bersusastra. Itu aja. Jadi nggak ada yang pengen. Persia nggak mau, udah biarin aja mereka merdeka. Yaman, gantian itu. Sebentar Persia, sebentar kala Persia dikuasai Romawi. Ya, Yaman banyak yang Kristen, banyak yang Yahudi. Ada juga yang Majusi yang di bawah pemerintahan Persia. Negeri Syam, negeri yang subur, hijau, banyak sungai, banyak buah-buahan, ya. Itu rebutan itu Persia sama Romawi. Tapi Jazirah Arab ditinggalkan karena mereka tidak punya sumber daya alam. Jadi Heraklius itu menyesal dia. Kalaulah dulu kami kuasai itu Makkah, mungkin Nabi akhir zaman itu akan lahir dari keturunan bangsa Romawi atau Heraklius. Itu aja masalahnya, masalah ras. Kebanyakan orang tidak menerima petunjuk karena masalah ras, suku, dan sebagainya. Termasuklah Bani Israel.
Intinya dari perang Yarmuk itu persiapannya bukan sebulan 2 bulan, Pak. 1 tahun full. Ya, Heraklius mulai mengirimi surat kepada raja-raja Romawi untuk mengirimkan pasukan. Tetapi kemenangan itu juga dibantu oleh rakyat Syam sendiri yang mereka masih beragama ortodoks. Karena kemuliaan dan kemurahan hati Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengembalikan semua upeti-upeti itu. Ya, orang-orang Syam itu nggak pernah begini. Orang Heraklius itu kalau udah ngambil, tahun depan itu naik lagi pajaknya, persenannya. Begitu juga di Mesir. Orang Koptik dipaksa masuk Katolik kan? Sama Heraklius dipaksa itu, Pak. Itu kebiasaan Katolik dari dulu begitu. Kalau dia menjajah suatu, karena yang dianggap masuk surga itu cuma Katolik. Baik itu Ortodoks, baik itu Maronit Lebanon, sebagian Syam itu, baik itu Kristen-Kristen yang Indonesia itu udahlah dianggap sesat aja lah itu. Pokoknya dimasukkan neraka semua itu. Orang-orang Koptik ini marah. Jadi waktu Amr bin As menyerang Alexandria, itu dari dalam orang-orang Koptik itu membantu pasukan muslimin supaya Romawi angkat kaki dari negeri Mesir. Nah, jadi yang pertama itu akhlakul karimah, kemudian tidak ada pemaksaan dalam agama, dan yang ketiga memang benar-benar berniat untuk menolong agama Allah. Jadi faktor kemenangannya itu banyak, Pak. Ya, di antaranya adalah akhlakul karimah. Akhirnya mereka nggak dipaksa masuk Islam. Paling lama 5 tahun mereka sudah menjadi seorang Muslim yang taat. Mesir itu islamisasi, Arabisasi. Syria memang bangsa Arab. Cuman mereka masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Karena akhlakul karimah. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih berat, ya, yang akan ditimbang nanti di mizan melebihi timbangan akhlak. Ya, akhlak itu yang paling berat di timbangannya di hadapan Allah. Timbangan akhlak itu yang paling berat nanti. Akhlak itu kan macam-macam ya, bukan hanya sopan santun. Mulai dari akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam semesta, akhlak kepada manusia, orang beriman, kepada orang non beriman, kepada orang yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kepada alam semesta, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada alam. Itu akhlak semua itu. Ya. Jadi itulah yang paling berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Kita doakanlah dikit ya Pak Farhad. Mudah-mudahan Allah bukakan jodohnya. Tambah rumahnya ya, tambah pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma la tada' min maqamina hadza zamban illa ghafarta, wa la daynan illa qadaita, wa la maridan illa syafaita, wa la mayyitan illa rahimta, ولا طالبا إلا نجحته ولا شبابا إلا زوجته ولا سافرا إلا سلمته ولا سافرا إلا سلمته ولا سافرا إلا سلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا فرجتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم على طاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. شكرا جزيلا. وينك يا حبيبي؟ يومين. Selamat. Masya Allah. Ahlan. Apa kabar Pak? Lama tak bersua. Ganteng kali nih muda. Ininya itu tinggi. Ustaz. Pak Haji.
Nah, minkum. Pak Jack. Siapa manggilnya Pak Jack ya? Itu. Len. Masya Allah, rihla sa'idah ya ke Yuta ya. Oh. Maaf, nggak ada under table, adanya di atas table. Udah dicari under table. Ya pulang kan langsung. Iya udah. Oke ya, 5:45 sholat subuh. Fajar prayer still 5:45. Thank you. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Adnan. Masya Allah. Temu lagi Adnan.